हेलो केम छो विद्यार्थी मित्रों मजा में शू चाले छे तबियत पाणी सारा। अपने छठा चेप्टर में स्वाध्यायना दाखला पूरा कर्या छे एनाथी आपणे आगळ एक्स्ट्रा दाखलाओ गणीए छीए बराबर। आ बधा ए खास का तो पहेलानी परीक्षा में पूछायेला छे अथवा तो आ फाउंडेशन कोर्स माटे अगत्यना छे। जो पहेलुं XYZ संगतता PQR समरूपता है। आ बे त्रिकोण आपने समरूप आपेला है बराबर। तो आपणे जाणीए छीए कि जो संगतता समरूपता होय तो बाजुओना माप समप्रमाण में होय बराबर। हवे आपणे बाजुना माप समप्रमाण में लखीए तो XY ना छेद में PQ बराबर YZ ना छेद में QR बराबर XZ ना छेद में PR बराबर। बाजुना माप समप्रमाण में। हवे आ त्रणेयना माप समप्रमाण में छे तो कोईपण बेनो सरवाळो पहेला बीजानो अथवा बीजा त्रीजानो अथवा पहेला त्रीजानो कोईपण बेनो सरवाळो ए हमेशा त्रीजाना समप्रमाण में होय। एटले के कोईपण बेनो सरवाळो हमेशा त्रीजा जेटलो ज थाय बराबर। तो आमां आपणे पूछेलुं छे PQ प्लस QR आ बेनो सरवाळो बराबर। तो आपणे ई बेनो सरवाळो करीए तो XY प्लस YZ छेद में PQ प्लस QR एना बराबर XZ ना छेद में PR बराबर। जो तमे त्रणेयनो सरवाळो करो त्रणेयनो तो त्रणेयनो सरवाळो XY प्लस YZ प्लस XZ त्रिकोणनी त्रणेय बाजुनो सरवाळो एने तो आपणे परिमिति कहीए छीए। तो आना बराबर लखाय त्रिकोण XYZ नी परिमिति त्रिकोण XYZ नी परिमिति ना छेद में त्रिकोण PQR नी परिमिति। जो तमे त्रणेयनो सरवाळो करो छो तो अथवा तो रकम में परिमिति आपेलू होय तो पण अहींया आपणे बे बाजुनो सरवाळो कीधो छे तो ए त्रीजी बाजुना समप्रमाण में होय छे बराबर। तो हवे आपणे आ परिमिति आ दाखला में जरूर है नहीं पण आपणे वधारानी चर्चा बधी करता जाशुं। तो XY प्लस YZ हवे XY आपणी पासे छे 12 प्लस YZ छे 8 एना छेद में PQ प्लस QR बराबर XZ छे आपणी पासे 16 एना छेद में PR छे 8 बराबर। तो 12 प्लस 8 एटले 20 आ 20 8 हूँ भागाकार में गुणाकार में लई लऊँ अने 16 गुणाकार में छेद में आना बराबर PQ प्लस QR। तो हवे तमने खबर ज छे जे कांई उठतुं होय एने व्यवहारे उडन खटोला करीए। 8 2 16 10 2 20 तो PQ प्लस QR आनो जवाब आपने केटलो मळशे 10 बराबर। एना पछी बीजो गणीए त्रिकोण PQR नी अंदर आपणे एम कीधुं छे के खूणा P नो द्विभाजक जोजो बराबर ध्यान थी आ त्रिकोण PQR एमां खूणो P छे एनो द्विभाजक एटले बे एक सरखा भाग करवा। खूणा P नो द्विभाजक आ बे सरखा भाग करीए ए QR ने D में छेदे छे। QR ने कया बिंदु में छेदे छे D बिंदु में। मित्रों आ दाखलानुं एटला माटे ध्यान राखवुं पड़े कारण के आवो दाखलो टेक्स्ट बुक में एक पण नथी स्वाध्याय में के नथी उदाहरण में बराबर। आ आपणो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा माटे छे अने खास गणवानुं। तो खूणानो आपणे आपेलो छे द्विभाजक। जो खूणानो द्विभाजक होय बराबर तो जे बिंदु मांथी द्विभाजक तमे दोरो छो जो हूँ सूत्र केम बनावुं छुं जे बिंदु मांथी द्विभाजक दोरो छो एनी एक बाजू एटले PQ एना छेद में एनी बीजी बाजू एटले के PR बराबर। पहला आपणे PQ बाजू लीधी थी तो एनो टुकड़ो एटले QD एना छेद में बीजो टुकड़ो एटले DR बराबर। तो कई रीते बनाव्युं तो के जेनो द्विभाजक आपे एनो एक बाजू एना छेद में बीजी बाजू बराबर एक टुकड़ो एना छेद में बीजो टुकड़ो बराबर। बस खाली सूत्र पूरतुं ज छे। तो
VQ છે એનું માપ આપણને પૂછેલું છે કેટલું થશે, PRનું માપ આપેલું છે 14, એના બરાબર QDના છેદમાં DR, તો એ રકમમાં છે, જો QDના છેદમાં DR એ આપણને આપેલું છે 4ના છેદમાં 7, બરાબર. હવે 14 છે એને ખાલી આપણે ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં લઈ લઈએ તો VQ બરાબર 4 ગુણાકારમાં 14 એના છેદમાં 7, 7 2 14, તો VQ બરાબર 4 2 8, બરાબર. હાલો આવું મળશે. પછી ત્રીજો દાખલો, એ પણ સારો દાખલો છે, લગભગ આપણે સારા દાખલાની જ દુનિયામાં જાશું. ત્રિકોણ ABCમાં બાજુઓ BC, CA અને AB એના માપ આપણને ત્રિકોણ આપેલો છે, બરાબર. આ ત્રિકોણ ABC એની બાજુઓ BC, CA અને AB ના માપ 3:5:5, 3:4:5 ના પ્રમાણમાં છે. ફરીથી બોલી જાઓ, 3:4:5 ના પ્રમાણમાં છે. પ્રમાણ એટલે ભાગાકાર, એટલા ગણું. તો ધારો કે BCનું માપ છે, BCનું માપ એ 3 છે, 3x ધારી લઈએ આપણે પ્રમાણમાં. CA છે, CA એનું 4 છે, તો આપણે એને ગુણોત્તર છે 4x જેટલું. અને AB છે એ 5 છે, તો એનો આપણે ગુણોત્તર શું ધારી લેશું, 5x, બરાબર. જોજો 3 4 5 નથી, 3:4:5 આ બંનેનો ભાગાકાર છે. તમે BC અને CAનો ભાગાકાર કરો તો 3/4 જવાબ આવે. CA અને ABનો ભાગાકાર કરો તો 4/5 આવે. 4 ને 5 માપ નથી, 4/5 એનો ગુણોત્તર છે, મતલબ એ બેનો ભાગાકાર છે. એટલે પ્રમાણમાં આપણે એને હંમેશા x તરીકે ધારી લેશું. હવે ABC સંગતતા PQR સમરૂપતા છે, તો પાછી એની વાત કે સંગતતા સમરૂપતા હોય તો બાજુઓના માપ સમપ્રમાણમાં, બરાબર. એક જ લીટી, સંગતતા સમરૂપતા, તો બાજુનું માપ સમપ્રમાણમાં લખીએ તો ABના છેદમાં PQ બરાબર BCના છેદમાં QR બરાબર ACના છેદમાં PR. હવે આપણે PR બરાબર 12 આપેલું છે, તો ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ પૂછેલી છે. જો હમણાં જ મેં તમને પહેલા દાખલામાં વાત કરી, પરિમિતિ એટલે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો. તો આના બરાબર હું ત્રણેયનો સરવાળો લખું તો ત્રિકોણ ABCની પરિમિતિ એના છેદમાં ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ, બરાબર. તો બાજુના માપ સમપ્રમાણમાં, ત્રણેયનો સરવાળો તો પરિમિતિ સમપ્રમાણમાં. હવે આપેલા છે એ માપ આપણે મૂકતા જાય, બાકી સાદી ગણતરી કરી નાખીએ. તો ABનું માપ આપણને આપેલું છે, કેટલું છે તો કે 5x, બરાબર. એના છેદમાં PQ, તો એ આપણને આપેલું નથી. તો હવે ABC સંગતતા PQR, તો કે એ પ્રોબ્લેમ થાય, PQનું માપ છે નહીં, તો કે તો આ ન લેવાય. લેવાય એવા માપ કે જે આપેલા હોવા જોઈએ. જો BC એ નથી, BC 3x છે પણ QR નથી. તમે AC જોશો તો 4x, એના છેદમાં PRનું માપ છે જો 12, એના બરાબર ત્રિકોણ ABCની પરિમિતિ, પરિમિતિ એટલે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો, AB પ્લસ BC પ્લસ CA 5x પ્લસ 3x પ્લસ 4x એના છેદમાં ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ, બરાબર. હવે તો આની ખાલી ગણતરી કરી નાખીએ આપણે, તો એ આપણને મળશે 4 3 12, xના છેદમાં 3 બરાબર 5 ને 3 8 ને 4 12, તો 12xના છેદમાં ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ, બરાબર. તો હવે આ ભાગાકારમાંથી એને ગુણાકારમાં લઈ લઈએ, માટે PQR ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ બરાબર, અને ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં તો 12x ગુણાકારમાં 3 એના છેદમાં x, તો x ઉડી જશે, 12 3 36.
તો ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ કેટલી મળશે આપણને 36. તો શું કર્યું ફરીથી પહેલાં પ્રમાણ હતું એટલે એને એક્સમાં ધારી લેવાનું. ધારો કે BCનું માપ 3x, આનું 4x, આનું 5x. પરિમિતિ એટલે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો. જો ફરીથી હું 3 સૂત્ર બોલું છું, ખાસ લખી લેજો. પહેલું સૂત્ર, ખાલી સંગતતા સમરૂપતા છે એટલે બાજુના માપ સમપ્રમાણમાં, આ 3 એ આપણું પહેલું સૂત્ર. બીજું, કોઈ પણ બેનો સરવાળો કરો તો ત્રીજાના સમપ્રમાણમાં. કોઈ પણ બેનો સરવાળો ત્રીજાના સમપ્રમાણમાં, એ બીજું સૂત્ર. અને ત્રીજું, ત્રણેયનો સરવાળો કરો, જેને આપણે શું લખીએ છીએ મિત્રો? પરિમિતિ. તો પરિમિતિ એટલે કે AB પ્લસ BC પ્લસ CA, ત્રણેયનો સરવાળો ત્રણેયના સમપ્રમાણમાં. AB બરાબર BC બરાબર AC બરાબર AB વત્તા BC વત્તા AC, એટલે કે એને આપણે કહીએ છીએ પરિમિતિ. બરાબર. તો ફરીથી ત્રણેય બાજુના સમપ્રમાણમાં એની પરિમિતિ. તો 3 સૂત્ર બરાબર ખાસ નોટમાં લખી લેજો. એના પછી ચોથો દાખલો ગણીએ. તો ત્રિકોણ ABCમાં PQ સમાંતર BC છે. આપણને આપેલું આવું છે કે ત્રિકોણ ABC, P બિલોંગ્સ ટુ AB છે. P છે એ ક્યાં આપેલું છે? તો કે ABમાં. અને Q ક્યાં આપેલું છે? તો કે ACમાં. અને આ PQ છે એ BCને સમાંતર છે. બરાબર. તો આમાં આપણે આગળ ગણીએ તો PQ છે એ BCને સમાંતર છે. યાદ કરો પહેલો પ્રમેય કે જો PQ BCને સમાંતર હોય તો આપણે લખતા હતા સૂત્ર, બરાબર યાદ કરો, એક ટુકડો AP છેદમાં PB બરાબર AQ એના છેદમાં QC, આમ લખતા હતા. હવે જરાક આપણે રકમ બાજુ નજર કરશું તો AQ બરાબર 4, AQ આપેલું છે પણ QC નથી. જો પછી AP ના છેદમાં PB છે પણ ખરેખર અહીંયા AP એને શું આપેલું છે? AB. જોજો ધ્યાનથી બરાબર. AP છે ને AP, જો હું એને છેદમાં ઉમેરી દઉં PB તો આખું AB બની જાય. AP ને હું શેમાં ઉમેરી દઉં? PBમાં. એટલે આપણે સૂત્રમાં મેં તમને લખાવેલું છે, યોગ પ્રમાણ કરીને APના છેદમાં આને છેદમાં ઉમેરશું AP પ્લસ PB બરાબર AQના છેદમાં AQ પ્લસ થશે QC. બરાબર. તો AP એના છેદમાં AP પ્લસ PB એટલે AB બરાબર AQની આપણને રકમમાં કિંમત આપેલી છે 4. AQ પ્લસ QC એટલે એ શું મળશે આપણને? AC. હવે APના છેદમાં AB એ અહીંથી મળી જાય. જો આપણને આપેલું છે આ ABને તમે છેદમાં લઈ લ્યો અને 4ને છેદમાં જવા દો સામે. બરાબર. એમ ના ખબર પડે તો APના છેદમાં ABની કિંમત ડાયરેક્ટ મૂકી દો, 4AP, બધું સરખું જ થાય. એના બરાબર છે 4ના છેદમાં AC. બરાબર. હવે તો કે આ APનો અહીંયા અંકેલો થઈ જાય. આ AC ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં, એટલે AC બરાબર 4 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં, 4 4 16. તો ACનું માપ આપણને કેટલું મળશે? 16. બરાબર. તો આપણે પહેલાં 4 દાખલામાં બધા અલગ અલગ ટાઈપના લઈ લીધા છે. પહેલાંમાં આપણે એવું લીધું છે કે બે બાજુ છે, બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજાના સમપ્રમાણમાં. બીજું સૂત્ર આપણે લીધું છે ખૂણાનો દ્વિભાજક. ત્રીજું સૂત્ર ત્રણેયનો સરવાળો પરિમિતિ. અને આમાં અંશને આપણે ઉમેરતા હતા છેદમાં, જેમાં આપણે લેતા હતા યોગ પ્રમાણ. બરાબર. એનાથી આગળ આપણે 5મો દાખલામાં જઈએ. તો XYZ સંગતતા PQR સમરૂપતા છે. બરાબર. તો સંગતતા સમરૂપતા હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે બાજુના માપ સમપ્રમાણમાં હોય અને ખૂણાઓ કેવા હોય? એકરૂપ. હવે ત્રિકોણ જે આપણને PQR આપેલો છે, જોજો બરાબર, એક શરત એવી આપેલી છે કે આ ત્રિકોણ PQ અને R, એમાં એમ કીધું છે કે PR છે, PR એકરૂપ છે PQ, એટલે કે એ બે બાજુ સરખી છે.
તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જો એક જ ત્રિકોણમાં બે બાજુ સમાન હોય તો એની સામસામેના ખૂણા પણ સમાન હોય. તો PQની સામે કયો ખૂણો આવશે? R, અને PRની સામે આવશે Q. એટલે કે ખૂણો Q છે, ખૂણો Q એકરૂપ થશે ખૂણો R. એટલે Q અને R એ બેના માપ કેવા થશે? સમાન. કઈ શરત પ્રમાણે? તો કે એક જ ત્રિકોણમાં બે બાજુ સમાન તો સામસામેના ખૂણા સમાન હોય. બરાબર. હવે આપણી પાસે સંગતતા સમરૂપતા છે જ. બરાબર. હવે આપણે બે ત્રિકોણ દોરીએ તો આપણી પાસે બીજો ત્રિકોણ આ છે XYZ. બરાબર. અને સામે છે આપણી પાસે PQ અને R. હવે માપખૂણો X છે એ આપેલો છે 48. R ખૂણો આપણે મેળવવાનો છે. કયો ખૂણો? R. બરાબર. હમણાં જ વાત કરી કે સંગતતા સમરૂપતા હોય તો ખૂણાઓ એકરૂપ હોય અને બાજુના માપ સમપ્રમાણમાં. જો X 48નો હોય તો P એ કેટલાનો થાય? 48. એટલે આપણે લખીએ ખૂણો X બરાબર ખૂણો P. આના બરાબર કેટલા છે? 48. બરાબર. પહેલી વાત. બીજું, Q અને R બે સરખા છે. Q અને R બે કેવા છે? સરખા. તો ત્રિકોણ PQRમાં જોવા જાય તો માપખૂણો P પ્લસ માપખૂણો Q પ્લસ માપખૂણો R. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો? 180. તો P બરાબર છે આપણી પાસે 48. Q અને R સરખા છે તો R મૂકી દઉં Qની બદલે, કારણ કે R મેળવવાનું છે. પ્લસ માપખૂણો R એના બરાબર 180 પ્લસ 48ને હું બરાબરની સામે લઈ જાઉં એટલે -48. તો માપખૂણો R વત્તા માપખૂણો R એટલે 2 માપખૂણો R બરાબર 180 - 48. તો 2 માપખૂણો R બરાબર 180માંથી આપણે 48ને બાદ કરીએ તો 180માંથી તમે 40 બાદ કરી નાખો એટલે 140. એમાંથી 8 કાઢી નાખીએ એટલે 132. એટલે કે માપખૂણો R બરાબર 132/2. બરાબર. એટલે કેટલા થશે? 66. તો માપખૂણો R છે એનું માપ આપણને કેટલું મળશે? 66. તો બીજું કંઈ હતું નહીં, પણ આ એક જ વાત કે એક જ ત્રિકોણમાં જો બે બાજુ સરખી હોય તો એની સામસામેના ખૂણા કેવા થાય? સમાન. બરાબર. જેમ આ બે ખૂણા સમાન છે અને આ આપેલું હતું એટલે ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180. એના પછી છઠ્ઠો ગણીએ. હવે એમ કીધું છે કે ત્રિકોણ ABCમાં એક ત્રિકોણ આપેલો છે આપણને. ત્રિકોણ ABC એમાં AM અને CN વેધ છે. એક AM વેધ છે, AM વેધ છે, અને બીજું CN વેધ છે. બરાબર. વેધ એટલે આપણે પ્રમેયમાં શીખી ગયા 90 અંશના ખૂણે દોરેલો રેખાખંડ. હવે આપણને માપ કોનું આપેલું છે? તો કે ABનું માપ આપેલું છે. આ ABનું માપ આપેલું છે 12. BCનું માપ આપેલું છે 15. AMનું માપ આપેલું છે 9.6. આપણને એમ કીધું કે આ CNનું માપ કેટલું થાય? બરાબર. હવે ત્રિકોણ તો એક જ છે. ત્રિકોણ એક જ છે મતલબ એનું ક્ષેત્રફળ તો સરખું જ થાય. તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ હું બે રીતે મેળવું, પણ ત્રિકોણ તો એકનું એક જ છે. ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લઈ 1/2 પાયો BC એને ગુણ્યા વેધ AM બરાબર 1/2. હવે હું પાયો લઉં AB એને ગુણાકારમાં વેધ એટલે CN. બરાબર. 1/2 પાયો એને ગુણ્યા વેધ 1/2. આ AB પાયો છે તો વેધ કયો છે? CN. તો 1/2 ગુણાકારમાં BC આપેલું છે 15, AM આપેલું છે 9.6. તમે પોઈન્ટ કાઢી નાખશો એટલે 96/10. આ બે ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં લઈ લઈએ. ABનું માપ આપેલું છે 12, એના ગુણાકારમાં CN એ આપણે મેળવવું છે. બરાબર. તો હવે અહીંથી
જે ઉડતા છે એને વ્યવહારે આ બે બે ગયા, બરાબર. અહીંથી ઉડાડીએ તો 5 2 10, 5 3 15, અને 2થી ઉડાડશું તો 48 2 96, તો 3 ગુણાકારમાં 48, બરાબર. આ 12ને આપણે ગુણાકારમાંથી લઈ લઈએ ભાગાકારમાં, આના બરાબર થશે CN. તો હવે પાછા ઉડતા હોય એને ઉડાડી દઈએ, તો એને ઉડાડશું તો 12 4 48, 4 3 12, તો CN બરાબર આપણે કેટલા મળશે? 12, બરાબર. તો આપણે એવો દાખલો લીધો કે જેમાં બે વેધ છે ને બે પાયા છે. તો કોઈ પણ આવું શીખવાનું કે બે વેધ આપે મતલબ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલી વખત લઈ લેવાનું? 2 વખત. પાયો ગુણ્યા વેધ, 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, બરાબર. એના પછી 7મો ગણીએ. ABCD છે એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. સમલંબ ચતુષ્કોણ હોય એટલે આપણે આગળ સ્વાધ્યાયમાં એક દાખલો ગણ્યો હતો કે જેની એક જ જોડ સમાંતર હોય, બરાબર. અને એમાં AD સમાંતર આપેલું છે BC, બરાબર. આપણે સ્વાધ્યાયમાં ગણ્યું હતું ત્યારે આના કરતાં માપ મોટું એવું ઉલ્લેખ હતો રકમમાં. આમાં એવું છે નહીં. એના વિકર્ણો છે, આ વિકર્ણો, એના વિકર્ણો P બિંદુમાં છેદે છે, બરાબર. આવું આપેલું છે. પછી એમ કીધું છે કે PD છે, PD આનું માપ 9 છે, APનું માપ 5 છે, આ AP 5 છે, PB 7.2 છે. તો આપણને એમ કીધું AC આખું કેટલું થાય? તો એમાં AP તો આપેલું જ છે, ખાલી આપણે મેળવવાનું છે PC, બરાબર. તો આમાં વાસ્તવની અંદર બે ત્રિકોણ જ છે. ઉપરનો ત્રિકોણ છે ત્રિકોણ APD અને બરાબર બીજો ત્રિકોણ લયો એટલે CPB. આ બે ત્રિકોણમાં આપણે જોવા જઈએ તો જોજો, બરાબર. P ખૂણો બેયમાં સરખો છે, બે ત્રિકોણમાં P ખૂણો, બરાબર. એટલે એક જોડ સરખી થઈ. બીજું આ Z આકાર બન્યો, જો ADP એટલે D ખૂણો. બીજો ત્રિકોણ લઈએ PBC એટલે કે આ B ખૂણો. તો જો ખૂણાઓની બે જોડ સરખી થઈ. એક P બેયમાં આવતો સમાન ખૂણો, બીજું આ Z આકાર બન્યો એટલે કે યુગ્મ કોણ બન્યો, બરાબર. તો આપણે લખી નાખીએ ખૂણો P, એકરૂપ ખૂણો P, કારણ તો કે સામાન્ય ખૂણો, બરાબર. એના પછી ખૂણો D, ખૂણો D, એકરૂપ ખૂણો B, કારણ તો કે યુગ્મ કોણ. Z આકાર બન્યો, જો ADP એટલે નાનો ત્રિકોણ આવી ગયો. પછી ZPBC એટલે B ખૂણો. તો બે ખૂણા સરખા થાય તો આપણે ખુખુ શરત પ્રમાણે, બરાબર, ખુખુ શરત પ્રમાણે APD સંગતતા. હવે P ની સામે P, આ P બીજો અક્ષર છે તો સામે P બીજો અક્ષર, D ની સામે મૂકવાનું B, બરાબર. તો હવે આપણી પાસે એક જ અક્ષર વધ્યો હોય કયો? C. આ સંગતતા છે એ સમરૂપતા થાય, બરાબર. ફરીથી બે ત્રિકોણ, એક આપણી પાસે ઉપરનો ત્રિકોણ હતો, એક આ ત્રિકોણ છે, બરાબર. એક આ ત્રિકોણ છે, સમાંતરવાળા બે ત્રિકોણ. તો બેયમાં એક P ખૂણો સરખો છે અને બીજું આ B અને ઓમાં D, બે જોડ સરખી હોય તો ખુખુ શરત પ્રમાણે સંગતતા થાય, સમરૂપતા, બરાબર. હવે જો સંગતતા સમરૂપતા થઈ ગઈ એટલે મૂળ વાત આવી ગઈ, બાજુના માપ સમપ્રમાણમાં. અહીંથી આપણે લખતા જઈએ APના છેદમાં CP બરાબર PDના છેદમાં PB બરાબર ADના છેદમાં BC, બરાબર. તો હવે APનું માપ છે 5, એના છેદમાં CP બરાબર PDનું માપ છે 9
એના છેદમાં પીબીનું માપ આપણી પાસે હતું 7.2, તો પોઈન્ટ કાઢી નાખીએ એટલે ઉપર કેટલા લખશું આપણે 10, બરાબર. હવે તો કાના છેદ ઉડાડી દઈએ. તો એના માટે આપણે આ 9 8 72 ઉડાડશું, બરાબર. હવે હું 8 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં લઈ લઉં એટલે 5 ગુણ્યા 8, 10 ગુણાકારમાંથી છેદમાં એના બરાબર થશે સીપી. તો 5 8 5 40, તો 40ના છેદમાં 10 એના બરાબર સીપી, બરાબર. તો અહીંયા જીરી જીરી જવા દો તો સીપી બરાબર કેટલા વધ્યા 4. તો સીપીનું માપ મળ્યું કેટલું આપણને 4, બરાબર. હવે આપણને પૂછેલું છે એસી, આખું એસી જોઈએ છે, બરાબર. તો એસી જોતું હોય એટલે એપી એસી બરાબર એપી પ્લસ પીસી, બરાબર. તો એપી બરાબર છે 5, પીસી છે 4, તો 5 ને 4 9, એટલે આપણો ફાઇનલ જવાબ એસી બરાબર કેટલા આવશે 9, બરાબર. તો આપણે 7 દાખલા સુધી ગણ્યા છે વધારાના. તો આ તમે લખી અને પાછા તૈયાર વ્યવસ્થિત કરી ફેરબુકમાં ઉતાર લેવાના. ઓકે, થેન્ક યુ.